এখন আমাদের সামনে পবিত্র কোরআন মাজিদ থেকে আবারও তেলাওয়াত করবেন আমাদের জামিয়ার ইফতা বিভাগের ছাত্র মাওলানা হাফেজ মাহফুজুল হক। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
ربكم شفا حفرة منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. আলহামদুলিল্লাহ, পবিত্র কোরআন মাজিদের তেলাওয়াতের মাধ্যমে আমাদের আজকের আঞ্জুমান ইত্তেহাদুল মাদারিসের বার্ষিক মজলিসে উমুমি ও মজলিসে শুরা অধিবেশন আরম্ভ হয়ে গেল। মেহমান বৃন্দ যারা বাইরে এখনো অবস্থান করছেন বিভিন্ন জায়গায়, আমাদের হলের মধ্যে চলে আসলে ভালো হয়। আমাদের জামিয়ার মুরব্বিগণ তশরিফ এনেছেন, সময়ও কম আমাদের হাতে, প্রোগ্রাম অনেক, বক্তব্য পর্ব আছে এবং আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমাদের বিষয়বস্তু আছে। এবং গত বছরের মার্কাজি পরীক্ষায় যারা আমাদের ছাত্র ভাইয়েরা কামিয়াব হয়েছেন তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে। তার জন্য অনেক সময় আমাদের হাতে লাগবে। যারা ছাত্র ভাইয়েরা পুরস্কৃত হবেন উপস্থিত হয়েছেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে, মাদ্রাসা থেকে, আসাতেজে কেরাম সহ সকলে আমাদের হলের ভিতরে চলে আসলে ভালো হবে। এখন আমাদের সামনে একটি নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবেশন করবেন আমাদের আজিজ ছাত্র হাফেজ তানবীরুল হক তাহসিন। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनामे रहमत का खजाना अस्तगफिर अल्लामा काजी अख्तर हुसैन अनवारी हफिज़हुल्लाह ताला, उस्ताद हदीस जामिया इस्लामिया पटिया चाटगांव बांग्लादेश। रहमत नज़दीक महबूब खुदा है तू, नज़दीक बुला भेजा मौजूद नमूदा तू, खुदा न जहाँ पैदा ये अर्द फलक को भी पैदा न किया जाता लौला बहताबाया अल्लाह से तेरा की बहाराई से भी इशरत की बुकाया रहमत का फजल आमे बया आया महबूब खुदा है तू, नज़दीक बुला भेजा
महबूब खुदा है तू, नज़दीक बुला तू, साहब भी है तू, साक़िए कौसर है तू, फ़ख्र उम्म भी है, हासिल है तुझे हक भी महशर में शफ़ाअत का, उम्मत का दुलारा तू और उनका सहारा तू, और रोज़ क़ियामत में साहिल तू किनारा तू, वो अफ़ज़ल आसी को फिर खौफ ख़तर हो क्या, रहमत का खजाना तू, क़ुरआन में बयां आया, महबूब खुदा है तू, नज़दीक बुला भेजा, महबूब खुदा है तू, नज़दीक बुला भेजा। अस्सलामु अलैकुम। এবার আমাদের সামনে আঞ্জুমান ইত্তেহাদুল মাদারিস সম্পর্কে লিখিত তারানা পরিবেশন করবেন আমাদের আজিজ ছাত্র হাফেজ আম্মার। তারানাটি লিখেছেন এই জামিয়ার সাবেক সফল মুহতামিম এবং শাইখুল হাদিস এবং আঞ্জুমান ইত্তেহাদুল মাদারিসের দীর্ঘদিনের সফল নাযিম আল্লামা মুফতি আব্দুল হালিম বুখারী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রাহমাতান ওয়াসিআ। إظهار الحقيقة وتقريب إجلاس عمومي بشورى أنجمن اتحاد المدارس بنغلاديش راقب حضرت علامة مفتي محمد عبد الحليم بخاري رحمة الله عليه رحمة واسعة، سابق رئيس مشيخ الحديث جامعة إسلامية بردية چاكلا وناظم أنجمن اتحاد المدارس بنغلاديش. मरहबा ऐबे हमानाने किरामे इत्तेहाद, सदर नाज़िम की तरफ से है सलामे इत्तेहाद, बरकते शाहे अज़ीज़ुल हक़ बनाए इत्तेहाद, यादगारे शाह यूनुस है ये नामे इत्तेहाद, बेसहारा तेरी कौमी मदारस मुंतशिर, मुज़दाए नज़्मे मदारस है पयामे इत्तेहाद।
हिफाजत के लिए मुल्क में कायम है ये ज़र्री निज़ाम इत्तेहाद। ये गनीमत है कसम और ये सआदत है कि आज हज़रत हारून के हाथों है ज़माम इत्तेहाद। कितनी बिगड़ी दरसगाहों का संवारा है निज़ाम। किस मख़फ़ी आज है आला मक़ाम इत्तेहाद। कितने मुर्दा मदरसों में जिंदगी बख्शी गई। इंक़िलाब आम है फ़िक्रे तवाम इत्तेहाद। कितनी तामीरात है ताज़ा निशाने अंजुमन। बहर इस्लाह है मदारिस सायता में इत्तेहाद। मुत्तहिद करना मदारिस को है अज़्म अंजुमन। इख्तिलाफ बाहमी मिटना मराम इत्तेहाद। एक मुबारक सिलसिला है एक मुक़द्दस फ़लसफ़ा। दिलकशी में और है नाज़ो ख़राम इत्तेहाद। हिम्मत अफ़ज़ाई है अरबा बसीरत से सदा। हासिदों का अज़्म है हूँ इख्तिताम इत्तेहाद। किसको जुर्अत है करोगे आज ये सईद रवा। क्या अरब और क्या अजम है इह्तिराम इत्तेहाद। दूर से कीने की आंखों से
सदर अकरम को तो या रब हिम्मत तौफीक दे अज़ दुआए सर पुरस्ता ने इज़ाम सबके दिल में हो हमेशा एहतराम इत्तेहाद ता अबद हो इन मदारिस में क़याम इत्तेहाद मरहबा सदर नाज़िम की तरफ से है सलाम इत्तेहाद है सलाम इत्तेहाद है सलाम যারা এখানে আমাদের মেহমানরা তশরিফ এনেছেন, অনেকের বার্ধক্যের কারণে বা অসুস্থতার কারণে যদি ওজন থাকে নিচে বসতে কষ্ট হয়, পিছনে কিছু চেয়ার রাখা আছে, প্রয়োজনে আমরা আরো আনবো। আপনারা একটু আমাদেরকে ইশারা দেবেন বা এদিকে চলে আসতে বলা, যাদের নিচে বসতে কষ্ট হয় বার্ধক্যের কারণে বা অসুস্থতার কারণে। আমরা এখন বক্তব্য পর্ব শুরু করছি। এখানে আমরা তারতিবের লেহাজ করতে পারছি না। আমরা বয়সের দিক দিয়ে বা মাদ্রাসার দিক দিয়ে এখানে তারতিবের আয়োজন না করে যাদেরকে আমরা উপস্থিত দেখতে পাচ্ছি, আমরা কিছু মেহমানের বক্তব্য শুনবো, আপনাদের মতামত শুনবো, ইত্তেহাদ সম্পর্কে আপনারা আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করবেন। আরো কোনো পরামর্শ থাকলে, নিজেদের মতামত থাকলে আপনারা জানাবেন। তো শুরুতেই আমি বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি সন্দীপ মাদ্রাসার মোহতামিম হযরত মাওলানা আবু বকর সাহেব
মুতাজিলুল আলিম। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস কওমিয়ার বার্ষিক মিটিংয়ে উপস্থিত হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমার কথা হলো, একটা হাদিসে কুদসি আছে, ওয়াজাবাত মুহাব্বাতুল মুতাহাব্বিনা ফিয়া ওয়াল মুতাজালিসিনা ফিয়া ওয়াল মুতাজাবিরিনা ফিয়া ওয়াল মুতাবাজিলিনা ফিয়া। আমার মহব্বত ওয়াজিব হয়ে যাবে ওই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য যারা একে অপরকে মহব্বত করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, একে অপরের সাথে উঠা বসা করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, একে অপরের পিছনে খরচ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তার জন্য আমার মহব্বত ওয়াজিব হয়ে যাবে। এটা আল্লাহ পাকের হাদিসে কুদসি। এই ওয়াজিব এটা আসে কিভাবে? মুফতি শফি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি হাকিমুল উম্মাত আশরাফুল থানভী রহমতুল্লাহ আলাইহি বলছেন একটা কথা, যে হযরত আল্লাহ আমাদের সাথে কিছুক্ষণ সময় থাকা 100 বছর ইবাদতের চেয়ে, অহংকার মুক্ত 100 বছর ইবাদতের চেয়ে উত্তম কিভাবে হয়? হাকিমুল উম্মাত আশরাফুল থানভী রহমতুল্লাহ বললেন, মুফতি শফি তুমি কি বলছো? আমি যদি হইতাম আমি লিখতাম যে লাখো সাহাবা লিখতাম, অহংকার মুক্ত 1,00,000 বছরের ইবাদত সে উত্তম হবে আল্লাহর সাথে কিছুক্ষণ সময় থাকা। তো সুতরাং আমাদের মুরব্বীদের কাছে অনুরোধ যে আমাদের মুরব্বীরা এই বোর্ডের মাধ্যমে আমাদের যে সমস্ত নবীনা আলেমরা ফারেগ হচ্ছে তাদের ইসলামের জন্য খুব বেশি বেশি তাকিদ দেওয়ার, গুরুত্ব দেওয়ার বেশি প্রয়োজন। তার দ্বারা আমাদের খেদমত বেশি বেশি হবে। কারণ দ্বীনি জ্ঞান আর দ্বীনের নূর আসা, নূর আসা, এটা বহু ব্যবধান, বহু পার্থক্য। আমরা তারা মুক্তি হচ্ছি, মুহাদ্দিস হচ্ছি, কিন্তু আমাদের দ্বারা আমাদের খেয়ানত হচ্ছে। এগুলো যদি আল্লাহ যদি সোহবত হয় তাহলে এগুলোর থেকে আমরা মুক্ত পাবো। আরেকটা কথা বলতে হয় আমাকে, যে সারা বাংলাদেশের মধ্যে একটা নুরানি খেদমত চালু আছে। সে নুরানি খেদমতের মাধ্যমে আমাদের প্রত্যেকটা মাদ্রাসার মধ্যে হাজার হাজার ছাত্ররা আসতেছে। আগে আসতো তাবলীগের মাধ্যমে, তারপর এখন বিশাল কাউমিয়াতের ছাত্রের পিছনে অবদান হয়েছে নুরানি মাদ্রাসা। এই নুরানি মাদ্রাসাগুলিকে আমাদের আকাবেররা যদি প্রত্যেকটা মাদ্রাসা ভিত্তিক করে যদি জোর দেয় তাহলে আরো বেশি বেশি ফায়দা হবে। কারণ এই কাউমি মাদ্রাসা এখন বাংলা, ইংলিশ ইউনিভার্সিটি যেগুলি আছে সবার জন্য একটা আতঙ্ক হয়ে গেছে। তার কারণ আমাদের কলেজ ভার্সিটি শূন্য হয়ে যাচ্ছে, কোনো ছাত্র পাচ্ছে না, সব সেখানে চলে যাচ্ছে। তো সেটার উপরে আমার একটু মতামত, যে নুরানি মাদ্রাসাগুলিতে যে বাংলা ইংরেজি পড়ানো হয়, এই ইংরেজিগুলি যদি আরেকটু যদি কিছু পরিবর্তন করানো হয়, যেটা আমাদের মাওলানা জুবাইর আহমদ সাহেব এখন ঢাকা ভার্সিটির সাইফুর স্যার ওনারা প্রাথমিকের জন্য, ছোট শিশুদের জন্য কিছু ইংরেজি বই লিখেছে। ওই সমস্ত ইংরেজি বইয়ের যদি অনুকরণ করা হয় তাহলে আমি মনে করি বাংলাদেশের প্রাইমারি স্কুল, কেজি স্কুল একটাও থাকবে না, সব বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ আমাদের দরকার প্রত্যেকটা মুসলমানের সন্তান নুরানি শিক্ষা, যেটা ফরজ শিক্ষা, যেটা এটা যেন তারা মজবুত সাথে পায়, এটার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া আমাদের আকাবেরদের পক্ষ থেকে, বোর্ডের পক্ষ থেকে আমি বেশি প্রয়োজন মনে করি। আরেকটা পরামর্শ হয়েছে যে আমাদের প্রত্যেকটা মাদ্রাসা
জিনিস করা হয় এটা আমার খেয়াল, প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে অভ্যন্তরীণ যদি অডিটর নিয়োগ করে দেওয়া হয় তাহলে একমাত্র হিসাবগুলি নিখুঁত থাকবে। কারণ সাহেবুল ভাইতে আদ্রা বিনা বিহি, ঘরওয়ালাই জানে ঘরের ভিতরে কি আছে না আছে। কারণ বাইরে থেকে একটার থেকে এখানে অডিটর যায়া হিসাবের ত্রুটি বিচ্ছুতি করা কোনোদিন সম্ভব হবে না। যদি অভ্যন্তরীণ অডিটর করে, কারণ মাদ্রাসা শিক্ষকেরাই বলতে পারবে, মাদ্রাসা ছাত্রই বলতে পারবে কোন খাতে কি হচ্ছে না হচ্ছে। এগুলি বর্তমানে ফিতনা ফাসাদের যুগ। 100 যদি আমাদের হিসাব যদি সাচ্চা পরিষ্কার থাকে তাহলে ইনশাআল্লাহ কেউ আমাদের বিরুদ্ধে কোনো কিছু কুশব্দ বলার সুযোগ থাকবে না। আরেকটা আবেদন আমার, সে আবেদন হয়েছে তাওহীদ মাদ্রাসাগুলি যে সমস্ত আমরা ফারাগিন আছি, এই সমস্ত ফারাগিনের দ্বারা নুরানি মাদ্রাসাতে হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রী কর্মস্থান দিয়ে খ্যাতমত হয়েছে। কিন্তু আমাদের তাওহীদ মাদ্রাসাগুলিকে সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে কিন্তু কর্মস্থান করেছে একেবারে ক্ষীণ। কিন্তু আমি আশা করি আমাদের মুরব্বিরা যদি সেদিকে যদি দৃষ্টি দেয় তাহলে সেটা বেশি ভালো হবে। সেই জিনিসটা কি? সেই জিনিসটা হয়েছে প্রত্যেকটা প্রাইমারি স্কুল, হাই স্কুল, কলেজের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষক যেন আমাদের তাওহীদ মাদ্রাসা ফারাগিরা ঢুকতে পারে তার ব্যবস্থা করা, এবং সরকারি যে সমস্ত মসজিদগুলি আছে ওই সমস্ত মসজিদগুলির মধ্যে আমাদের তাওহীদ ফারাগিন যারা আছে তারা যেন ঢুকতে পারে এটার ব্যবস্থা করা। দেশের মধ্যে কাজী যে ইসলাম বিরাসতের যে কাজী আছে, বিভিন্ন পদগুলি আছে, আমাদের কওমিরা ছাত্ররা নির্দ্বিধায় করতে পারবে। এটার জন্য বেশি বাংলা ইংরেজি কোনো প্রয়োজনীয়তা হয় না। যদি এটাও যদি আমাদের মুরব্বিরা যদি সরকার থেকে যদি আদায় করে নিতে পারে তাহলে আমাদের কওমিদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আরো বেশি হবে। এই কথা বলি আমি আমার মুরব্বিদের থেকে দোয়া নিয়ে আমার কথা শেষ করছি। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। মাওলানা আবু বকর সাহেব সুন্দর মতামত ব্যক্ত করার জন্য ওনার শুকরিয়া আদায় করছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবার আমাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য এবং মতামত পেশ করবেন ফটিকছড়ি কাজীরহাট মাদ্রাসার মুহতামিম হযরত মাওলানা জুনাইদ সাহেব মুদ্দাজিল্লুহুল আলিম। السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. صدق الله العظيم. أنجمن اتحاد المدارس বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভার সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি সরকার হযরত উলামায়ে কেরাম, আমাদের কওমি মাদ্রাসায় কিছু এমন সমস্যা আছে যে সমস্যাগুলা পরিচালক অথবা শিক্ষকদের জন্য অনেক বড়, সমাধান করা অনেক কঠিন। কিন্তু যদি বোর্ড কর্তৃপক্ষ মুরব্বীদের সেইখানে হস্তক্ষেপ হয়, একটা সুষ্ঠু সমাধানের যদি ব্যবস্থা করা হয় তাহলে সেটা সহজ হয়। বর্তমান সময়ে আমরা মিডিয়ার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি মাদ্রাসার যারা জিম্মেদার থাকেন ওনাদেরকে নিয়ে অনেক লেখালেখি যে আসাদুল কালামের বেতনের মেকদার কম, আবার অনাদায় জিম্মেদার থেকে আবার কিছু তাসাদ্দুদ হয়, অতিরঞ্জিত বা অতি বাড়াবাড়ি হয়, চাপ সৃষ্টি হয়। এটার থেকে তিল থেকে চাল হয়ে যায়।
আবার যদি এখন আমাদের যারা জিম্মেদার আছে আমরা আমাদেরকে যদি বলা হয় তাহলে আমরা বলবো যে বর্তমান যারা মাদ্রাসার আসাতিজা ইকরাম আছেন, শিক্ষক আছেন, ওনারা ওনাদের জিম্মেদারি আদায় করছে না। অনেক মাদ্রাসায় মোবাইল নিয়ে শিক্ষকরা ব্যস্ত, এমনকি ঘন্টা চলাকালীন মোবাইলের মধ্যে তাদের নজর। অনেক মাদ্রাসার মধ্যে শিক্ষকরা চাঁদা করবে না, তবে আমাকে মাস শেষে বেতন পে করতে হবে। যদি উনি না পারেন তাহলে জিম্মেদারি ছেড়ে দিতে বলেন। এক সময়ের মধ্যে আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন এই সমস্যাটা ছিল না। তার কারণ হচ্ছে জিম্মেদার মনে করতেন যে আমিও খাদেম, আসাতিজা ইকরাম যারা ছিলেন ওনারা মনে করতেন যে আমরাও খাদেম। জিম্মেদার মনে করতেন যে বাল্লিগু আন্নী ওয়ালাউ আয়া, আমার ফরিজা। আসাতিজা ইকরাম মনে করতেন যে সেটা আমার ফরিজা। জিম্মেদার মনে করতেন যে এই দেশে কোরআন সুন্নাহর আলো, দ্বীনের আলো প্রতিটা মানুষের ঘরে, মানুষের অন্তরে পৌঁছায় দেওয়া আমার ফরিজা। আসাতিজা ইকরাম মনে করতেন যে আমার ফরিজা। জিম্মেদার মনে করতেন যে চাঁদা করা এটা আমাদের কওমি মাদ্রাসার একটা দায়িত্ব। আসাতিজা ইকরাম মনে করতেন যে এটা আমারও দায়িত্ব। যারা আমার বয়সী বা আমার থেকে যারা সিনিয়র তারা অবশ্যই দেখেছেন, সাম্প্রতিক কালে মিডিয়া এমন একটা পর্যায়ে আমাদেরকে নিয়ে গেছে যে আসাতিজা ইকরামের সিংহভাগ মনে করে যিনি মুহতামিম উনি টাকা পরিশোধ করতেই হবে, ওনার দায়িত্ব টাকা কালেকশন করা, ফান্ড ব্যবস্থা করা, বন্টন করা ওনার দায়িত্ব। সেজন্য এখন দেখা যাচ্ছে গুটি কিছু মাদ্রাসায় যদিও বা জিম্মেদারি নেওয়ার জন্য একটু তৎপর, কিন্তু গ্রামের ছোটখাটো অনেক মাদ্রাসায় জিম্মেদারি দেওয়ার এবং নেওয়ার মানুষ নেই। এটা আমাদের বোর্ডের মাধ্যমে নিরসন করা প্রয়োজন আমি মনে করি। এটা কিভাবে? বোর্ড কর্তৃক 2 জন অথবা 3 জন স্থায়ী টিম বেতনভুক্ত মানুষ রেখে ইত্তেহাদুল মাদারিসের মধ্যে যতগুলো মাদ্রাসা আছে সেখানে গিয়ে 1-2 দিন থাকবে ওনারা। মুহতামিম সাহেবের সাথে আলাদা আলোচনা করবেন আপনার কি সমস্যা। মুহতামিম সাহেবকে বাদ দিয়ে শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করবেন আপনাদের কি সমস্যা, সেইগুলো নোট করা হবে। অনেক সময় শুধু শিক্ষকের দোষ তাও না, অনেক সময় শুধু জিম্মাদারের দোষ তাও না। শহরের মধ্যে যখন আমরা বসি সেখানে মুহতামিম সাহেব আর কালিমা সাহেব থাকেন, ওনারা পদবলে শহরের সদস্য হয়, আর আসাতিজা ইকরাম আমাদের মেহমানদারির মধ্যে ব্যস্ত থাকেন। তাদের ব্যথা তাদের অন্তরে রেখে আমাদের মেহমানদারি করলো, আমরাও সেখানে ভালো আপ্যায়ন পেয়ে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শুকরিয়া আদায় করে চলে আসলাম। কিন্তু সমস্যা জায়গার মধ্যে থেকে গেল, এটা পরে একটা বিশাল বিস্ফোরণ হয়। আমি মনে করি এই যে একটা সমস্যা যে আসাতিজা ইকরামের কি দায়িত্ব। আমি সেদিন আমাদের বড়দের একটা মজমার মধ্যে বলেছিলাম যে আমরা কওমি মাদ্রাসা, আমাদের রক্ত মাংস আমাদের সাথে মিশ্রিত, তবে দুঃখের ব্যাপার এখনো কওমি মাদ্রাসার একটি মূলনীতি আমরা পাই নাই যে একজন মুহতামিম সাহেবের কি দায়িত্ব, তালিমাতের কি দায়িত্ব, নাজিমে মুতবাকের কি দায়িত্ব, দারুল ইকামার কি দায়িত্ব, এবং কেউ যদি অবহেলা করে তার মীমাংসা কি, এবং কালেকশন যে ফান্ড হবে মাদ্রাসার, কওমি মাদ্রাসা, এটা কে কালেকশন করবে, কিভাবে হবে, এই ধরনের একটা চূড়ান্ত একটা মূলনীতি আমরা এখনো পাই নাই। ইত্তেহাদুল মাদ্রাসার যেটা আছে সেটা কিন্তু পরিপূর্ণ নয়।
আমি আজকে আমাদের বড়দের খেদমতে অনুরোধ রাখবো যে ইত্তেহাদুল মাদারাসের মাধ্যমে যে সংবিধান রয়েছে গণতন্ত্র, এটাকে আরো মনিফাইড করে, এটাকে আরো সুন্দরভাবে সাজায়ে আমাদের কওমি উলামায়ে কেরামের কওমি মাদারিসের একটা মূলনীতি প্রণয়ন করার জন্য আমি আজকে মুরব্বীদের খেদমতে প্রস্তাব পেশ করছি। সাথে সাথে আমাদের কিছু কিছু মাদ্রাসার মধ্যে এলাকাবাসী এবং মাদ্রাসার মধ্যে বিশাল ধরনের একটা দূরত্ব, আর ওই দূরত্বের মধ্যে সিংহভাগ একটা ইন্ধন থাকে মাদ্রাসার ভিতরে যে শিক্ষক সাহেব তাদের মধ্যে থেকে। সেই বিষয়টা হচ্ছে হিসাবাতের বিষয়। অনেক মাদ্রাসার মধ্যে আছে জিম্মেদার নিজে কেশিয়ার, নিজে আবার মুহাসসিব, নিজে আবার ব্যাংক, নিজে আবার সন্দুক, সবকিছু নিজে। আসাদুল্লাহ কেরাম কিছু বলার সুযোগ থাকে না, সুযোগ রাখে না, তো ক্রমান্বয়ে আস্তে আস্তে এটা নিয়ে বিশাল সমস্যা সৃষ্টি হয়ে যায়। এই সমস্যাটা সমাধান করার জন্য আসাদুল্লাহ কেরাম এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে সম্ভব হয় না, কিন্তু খুব সহজেই আমাদের বোর্ড থেকে করাটা সম্ভব। সেজন্য সেখানে হিসাবাতের জন্য মহোদয় সাহেব এবং মুহাসসিব যে হিসাবটা দেয়, আঞ্জুমান থেকে যারা অডিটর যান ওনারা সেটা দেখে ওকে ওকে দিয়ে চলে আসেন। আমার আগে আমার ভাই বলছিলেন যে সেখানে অভ্যন্তরে যারা আছেন ওনাদেরও কিছু কথাবার্তা শোনার প্রয়োজন, কিন্তু যদি না করা হয় তাদের কিছু আলোচনা শোনার প্রয়োজন। যদি এভাবে আলোচনা করা হয়, কোরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ যেখানে নসিহত করেছেন, ওয়াজ করেছেন, সেখানে আল্লাহ আবার ওয়াঈদ বয়ান করেছেন। ওই ওয়াঈদের ভয়ে আমলগুলো যাতে বান্দার জন্য সহজ হয়ে যায়। যেখানে জান্নাতের কথা বলেছেন সেখানে জাহান্নামের আযাবের কথা বলেছেন। ঠিক তেমনি ভাবে আঞ্জুমান ইত্তেহাদুল মাদারিস থেকে যেখানে হিসাব পরীক্ষা করবেন সেখানে হিসাবের যদি স্বচ্ছতার জন্য মোহতামিম সাহেব পরিচালকদের উপর একটা চাপ থাকে, তাহলে ওনারা অনেক দোষ থেকে দুনিয়া এবং আখিরাতের মধ্যে রক্ষা পাবেন। আমি আজকে আঞ্জুমানের এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের মধ্যে মুরব্বীদের খেদমতে এক প্রস্তাব পেশ করছি যে আমাদের হিসাবাতকে আঞ্জুমানের পক্ষ থেকে আরো একটু গভীর মনোযোগ দিয়ে দীর্ঘ সময় দিয়ে যাতে জাতি আমাদের উপর দোষ দিতে না পারে, যাতে ইহকাল পরকাল আমরা মুক্ত থাকতে পারি মানুষের গলা থেকে, আল্লাহর গলা থেকে, সেই প্রস্তাবটা আমি পেশ করলাম। ওয়া মা তাওফীক ইল্লা বিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ধন্যবাদ মাওলানা জুনায়েদ সাহেবকে গুরুত্বপূর্ণ মতামত পেশ করার জন্য। এখন আমাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য এবং মতামত পেশ করবেন মহেশখালী মাতার বাড়ি মাদ্রাসার মুহতামিম হযরত মাওলানা আহসানুল্লাহ সাহেব মুতাজিলুল আলম। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحمد لله ثم الحمد لله. الله سبحانه وتعالى লাখ শুকরিয়া। আত্মতর্ক নগণ্য মানুষ এই মহৎ হতাহতের যোগ্যতা আর নাই, আর সুযোগ দিয়ে দিলে আমাদের শুকরিয়া করবে। আলহামদুলিল্লাহ। আসলে ইত্তেহাদুল মাদারিসের ভিডিও আর পরের কাছে আরেকখানে অনুরোধ আবেদন, ইত্তেহাদুল মাদারিস আহলিয়া বাংলাদেশ ফুটিয়াই
ওটিয়াই জন্মদাতা, ওটিয়ে ইয়ারই আসল। এখন আর একটু বাইরে আর ওকে তাহার নাম দিয়ে যে চলে এর তাহার তো অবৈধ পাতে এইটা এবার হতে আসল। তাহলে এখন আসল আনা কোয়ালে আনা আসল বুঝি এবার আসলে আসল এই হিসাবে আর প্রতিপক্ষ নতুন এবার আসল এবার বে আসল ইয়া প্রমাণ করা ইয়া গুরুত্ব প্রমাণ হয়। ইয়া যদি আইন প্রমাণ করা বলতো আইন অনুপাত প্রমাণ করানোর লাগে জানায়। আর যদি এনে সমাধান বুদ্ধি করা বলতো এই হিন্দি জেঙ্গুর সমাধান করা পরে এঙ্গুলি যেন একটা হাতি তারা ব্যবহার করেন না পারে, একটা হাত শব্দ বেতানি তারা ব্যবহার করেন না পারে, এটা জানায়। আর কান আর কবি মাদ্রাসা খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কুরআনা ওয়া আল্লামাহু হাদিসের মাসদার বলিবাল্লাহ এখন হাসানুল যার মাদ্রাসা যে দূর পর্যন্ত আছে জমা এই দূর মধ্যে তাফসীর কোরআনের গগনটা লাজমি করার নারা ইউরুসালাম। আর ঘটনা আলো করতে আয় বছর রমজানের মধ্যে কারি সাহেবের নিয়োগ দিল। আয় এটা খাবার ছিলাম, এটা খাবার তো তাইছি এবার বলে আরো ঘর ঘরে 7 বছরের মেয়েকে চলে গেছি। তাই এবারে কারাত করার ন হয় এখানে কোরআন শরীফের আইন দিতে পারো ওরা দি না হাজারের বই কোরআন শরীফ এত শুদ্ধ হইল। এখন আল্লাহ আর একটা অনুরোধ মুরব্বীর আছে ইয়া মুরব্বীর হকতুন ফ্যাশন দিয়ে নলে মাদ্রাসার মধ্যে তফসিরে কোরআনের ঘন্টার ব্যবস্থা বড় নিশ্চয়ই উলা পর্যন্ত যে মাদ্রাসা যে দূর আছে দূর মতো তফসিরে কোরআনের ঘন্টার ব্যবস্থা করে আল্লাহ আইন অনুরোধ জানাই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। অনেক শুকরিয়া মাওলানা হাসানুল্লাহ সাহেবকে তার গুরুত্বপূর্ণ মতামত পেশ করার জন্য। এখন আমাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য এবং মতামত পেশ করবেন টেকনাফ সাবরাং মাদ্রাসার মুহতামিম, দারুল উলুম সাবরাংয়ের মুহতামিম হযরত মাওলানা নূর আহমদ সাহেব। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. আঞ্জুমান ইত্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশ শিক্ষা গ্রুপ কর্তৃক আয়োজিত আজকের সমাবেশের সম্মানিত সভাপতি মহোদয়, বিভিন্ন মাদ্রাসার জিম্মাদারগণ, ওয়াজিবুল ইহতারাম হযরত উলামায়ে কেরাম, বড়দের সামনে আসলে কথা বলা ঠিক না, অভ্যাস নেই। হুকুম হয়েছে দুই একটা কথা বলার জন্য, আদব রক্ষার্থে দুই একটা কথা বলতেছি। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা কিছু হয়েছে, সামনে হবে দিলের কান দিয়া শুনবো, মনের কান দিয়া শুনবো ইনশাআল্লাহ। প্রথমে কথা হলো গাছের ডাল গাছের সাথে সংযোগ থাকলে, ফুল ডালের সাথে সংযোগ থাকলে ফুলের অবস্থা ভালো থাকে, ডালের অবস্থা ভালো থাকে। মুরব্বীদের সাথে, মকবুল এদারার সাথে, মকবুল তনজিমের সাথে যদি আমাদের সম্পর্ক থাকে, ফুলের যে অবস্থা হবে, ডালের যে অবস্থা হবে, ইনশাআল্লাহ আমাদেরও সেই অবস্থা হবে। সব মাদ্রাসার লোক সমান নয়, সব মাদ্রাসার মধ্যে অনুষ্ঠিত থাকবে, তালিমাতের মধ্যে থাকবে, হিসাবাতের মধ্যে থাকবে, তাফসীর কোরআনের মধ্যে থাকবে।
সব সমাধান এই মঞ্চে হবে না, স্থানে গিয়ে চিহ্নিত করে চিকিৎসা করতে হবে। সেই জন্য অভিজ্ঞ দক্ষ একটা টিম সৃষ্টি করতে হবে, যেই মাদ্রাসায় যেভাবে সমস্যা সৃষ্টি হয় এভাবে যেন সমাধান হয়, এটার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। আমারটা আমি বলতে শেষ হবে না, আপনি বলতে শেষ হবে না। এই যোগ্য অভিজ্ঞ টিম দিয়ে মাদ্রাসার আন্তরিকতার সাথে সব জিনিস দেখে শুনে একটা সিদ্ধান্তমূলক একটা পরামর্শ দিয়ে আসবে। আমাদের কাজ হবে মুরব্বীদের সিদ্ধান্তকে মহাব্বতের সাথে গ্রহণ করা, মহাব্বতের সাথে ওকারের সাথে গ্রহণ করা এবং সেই পরামর্শ মতে কাজ করা। ইনশাআল্লাহ আমরা সেভাবে কাজ করার জন্য আমাদের ইচ্ছা আছে। মুরব্বীদের সিদ্ধান্ত, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে ইনশাআল্লাহ সবসময় সম্মান করব এবং কাজ করার জন্য চেষ্টা করব। এতটুকু বললাম। আমাদের সবাইকে যেন এই মজলিসকে যেন আল্লাহ কবুল করেন, এটার জন্য আমরা দোয়া করব। বিশেষ করে তালিমি তদারকির অত্যন্ত প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে। বিভিন্ন দিক দিয়ে বিভিন্ন লাইনে আমাদের অভিজ্ঞ একটা টিম সৃষ্টি করাই আমার এই আজকের পরামর্শ। যদি মুরব্বীরা পছন্দ করেন, এটাই টিম দিয়ে আন্তরিকতার সাথে সব কিছু দেখাশোনা করবেন, মোহাম্মতের সাথে পরামর্শ দিবেন, আমরা সেই পরামর্শ মতে ইনশাআল্লাহ কাজ করব। মকবুল এদারা, এই মকবুল সংগঠন কোনোদিন বিলুপ্ত হবে না, এটা যারা চিন্তা করা লাগবে না। ইনশাআল্লাহ ষড়যন্ত্র আছেই থাকবে, এটা একটা হালাত। কোনো ব্যক্তির উপর, কোনো জাতির উপর যদি কোনো হালাত আসে, মনে করতে হবে সেই জাতি ইনশাআল্লাহ পরীক্ষার মধ্যে উত্তীর্ণ হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সবাইকে কবুল করে নিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। অসংখ্য শুকরিয়া। এখন আমাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য এবং মতামত পেশ করবেন সাতকানিয়া আফজলনগর মাদ্রাসার মুহতামিম জামিয়ার ফাজিল হযরত মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব, মহিউদ্দিন হেলালি সাহেব মুতাজিদুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আমি কোনো আনুষ্ঠানিক শব্দ প্রয়োগ ছাড়া দুইটা বিষয়ে আমি এজহারে খেয়াল করতে চাই। একটা বিষয় হলো পরীক্ষার প্রশ্ন পদ্ধতি। প্রথমে আমি একটা ছোট্ট মাদ্রাসায় থাকি এবং ছোট্ট কিতাব পড়াই, এই জন্য আমি ছোট্ট ছোট্ট কিতাবগুলোর ব্যাপারে বলবো। তরিকায়ে সুয়ালাত সম্পর্কে মরকজি ইমতিহানে প্রথমে বলবো কাফিয়ার কথা। আসলে কাফিয়া কিতাবটি কিভাবে পড়ানো হবে এটা নিয়ে বিতর্ক একটা প্রাচীন। তবে শুরু থেকেই এই কিতাবের ব্যাপারে কিভাবে পড়ানো হবে অভিজ্ঞ মহল বলেছেন এটা সাহাল আন্দাজে পড়াতে হবে। আমরা যদি হযরত মুফতি ইব্রাহিম রাহমাতুল্লাহ আলাইহির পুরানা জমানার রুয়ায়াত তাহাদের খোঁজ করি, তাহলে ওখানে দেখবো যে উনি বলেছেন কাফিয়া কিতাবটি পড়ানোর তরিকা হবে শুধুমাত্র ফারসি হাসিয়া যেটা আছে ওই ফারসি হাসিয়ার কথাগুলো বলাই যথেষ্ট, এর চাইতে বেশি কিছু বলতে হবে না। তো এটা ছিল একটা নৈতিক সিদ্ধান্ত। পরবর্তীতে হযরত মাওলানা হারুন ইসলামাবাদী রহমতুল্লাহ আলাইহির আমলে এটা আইন হয়ে গেছে যে কাফিয়াটা সাহাল আন্দাজে পড়াতে হবে। তো কাফিয়া সাহাল আন্দাজে পড়ানো হবে এবং পরীক্ষা নেওয়া হবে মুশকিল আন্দাজে, এটা তো যৌক্তিক না।
অনেক সময় দেখা যায় কাফিয়ার কিতাবের মধ্যে কাদির সোয়ালের মধ্যে ওই যে ওয়াইজুজু সরফুহু এখানে কানে খাস এগুলো টেনে আনা হয় ইশতিরাক ফিল কাইফিয়ত ফিল কমিয়ত মুশাবাহাত মুনাসাবাত ফলসফিয়ানা আন্দাজের কথাগুলো এই এখানে সোয়ালাতের মধ্যে দেখা যায়। তো এটা দরসের মধ্যে থাকুক, কিন্তু প্রশ্নের মধ্যে না আসাই আমরা ভালো বলে মনে করি। এর জায়গায় যে কোনো নাহর কিতাবে সোয়ালাতের মধ্যে লাজিমি একটা সোয়াল তাদবিকে নাহবি একটা সোয়াল থাকা বাঞ্ছনীয় বলে আমি মনে করি। 2 নম্বর নাহমির কিতাবটি প্রাচীন সোয়ালাত গুলো আমি ঘেটে দেখেছি। এখানে প্রত্যেকটা সোয়ালের মধ্যে এই যারা একটা কমন ছিল, মানে সবসময় এসেছে প্রায়। এখনকার সোয়ালাত গুলোতে দেখা যায় যে নাহমির সোয়ালাতে ওই রকম এজরার সোয়াল কখনো থাকে কখনো থাকে না। আমার পরামর্শ হচ্ছে এটাকে যেন লাজিমি সোয়াল হিসাবে নাহমির সোয়ালাতের তরিকা এরকম একটা নিয়ম করা হয়। মুফিদুত তালিবিনের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় একায়তাংশ থেকে তরকিব চলে আসে, একায়তাংশ থেকে তাহাকিক চলে আসে। তা আমার মতামত হলো তরকিব তাহাকিককে ওই যে ইয়ার অংশভুক্ত আমসাল ও মাওয়াইস অংশের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকলে ভালো হবে। তো আসল আমার যে পরামর্শ সেটা হচ্ছে কোন কিতাবের সোয়াল ধরন কিরূপ হবে, বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত একটি পুস্তক তরতিব দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। একটা নিয়মাবলীর ভিতর এবং সিস্টেমের আওতায় সোয়ালাতগুলো যদি চলে আসে, তাহলে এক এক বছরের সোয়ালগুলো এক এক ধরনের হবে না। প্রত্যেক ধরনের মানে একটা আকৃষ্ট নিজামের ভিতর সোয়ালগুলো ধরন চলে আসবে। যেমন সরকারি মাদ্রাসায় বা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে এরকম সোয়ালাতের নিয়মাবলী সম্বলিত কোন ধরনের সোয়াল করা হবে, তরিকা কি হবে, বিস্তারিত বিবরণের ইয়াটাকে বই থেকে পুস্তক থাকে, এরকম একটি পুস্তক জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। 2 নম্বরের কথা নিসাবে তালিমের কথা। নিসাবে তালিমের কথা আমি এখানে নিসাবে তালিম সংস্কার করার প্রস্তাব রাখবো না। তবে আমাদের মুরব্বী আল্লামা হারুন ইসলাম আদি রহমতুল্লাহ আলাইহির প্রচেষ্টায় এক সময় এই নিসাবে তালিমে কিছুটা সংস্কার আনা হয়েছে এবং এটার জন্য খুব বেশি জদ্দুজাহাদ করা হয়েছে। আমাদের মুরব্বীরা পাকিস্তান পর্যন্ত সফর করেছেন। একটা নেশাব কমিটি তরতিব দেওয়া হয়েছিল। সেই নেশাব কমিটিতে 1 নম্বরে ছিলেন হযরত কাজী সাহেব হুজুর, যতটুকু মনে পড়ে। 2 নম্বর ছিলেন হযরত জকশাহ হুজুর মুদ্দাজিলুল। আমার জানা মতো ওই নেশাব কমিটির সদস্য ছিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মুরব্বী হযরত মাওলানা মুফতি শামসুদ্দিন সিয়া সাহেব। তিনি একমাত্র জীবিত সদস্য মনে হয় ওই নেশাব কমিটি। কিন্তু হযরত বুখারী সাহেব হুজুর আমলে কোন যৌক্তিক কারণে এবং পরিস্থিতির কারণে এখানে সেই সংস্কার থেকে সরে আসা হয়েছে। কিভাবে সরে আসা হয়েছে? ধরুন আমরা বলি কি, এই যে আমাদের দিয়তে 4টি মূল উসুল, 1 নম্বর হচ্ছে তাওহীদে খালেস, 2 নম্বর হচ্ছে ইত্তেবা সুন্নাহ। আমরা বলি 1 নম্বর আমাদের মূলনীতি হচ্ছে তাওহীদে খালেস, কিন্তু আমরা খুঁজে দেখি আমাদের 12-14 বছরের নেশাবে তালিমের বিশাল কত কিতাব আমরা পড়ি, কিন্তু এখানে তাওহীদের একটা কিতাব কিন্তু থাকে না। তো মুরব্বীরা এটা উপলব্ধি করে ওনারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাওহীদের উপর একটা কিতাব নেশাবে এদরাজ করার জন্য। এবং ইসমাইল শহীদ রহমতুল্লাহ আলাইহির তাকওয়িয়াতুল ঈমানের তাওহীদ অংশের উর্দু অনুবাদ যেটা হযরত সৈয়দ মাওলানা আবুল হাসান আল-নদভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি করেছেন, ওটাকে নেশাবে দিয়েছিলেন। কি নাম কিতাবটা? রিসালাতুত তাওহীদ। ও কিতাবের নাম হচ্ছে রিসালাতুত তাওহীদ। আমার মনে হয় পরবর্তীতে কিতাবটা একটু যদি আরবির কঠিন ভাষায়
রচিত হওয়ার কারণে কিতাবটা একটু জটিল। প্রত্যেকটা মাদ্রাসায় এরকম কিতাব পড়ানোর মুনাসিব ওস্তাদ পাওয়া যায় না, এই কারণে মনে হয় কিতাবটা নিসাব থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। আমি এখানে একটু জোর আহ্বান জানাচ্ছি এই কিতাবটা পুনরায় এই ইয়ার মধ্যে নেশাবের মধ্যে রাজ করার জন্য আমি বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। প্রয়োজনে তকবিতুল ঈমানের ওই উর্দু অংশটাই কিতাবুত তাওহীদ হিসেবে রিসালাতুত তাওহীদ হিসেবে পড়ানো। 3 নম্বর হচ্ছে শরফে কায়া। এটা বলা সমীচীন হচ্ছে কিনা আমি জানি না, মুনাসিব হচ্ছে কিনা জানি না। এই মানে কনজুদ্দে কায়া পড়লে হেদায়াত 4 খণ্ড পড়লে শরফে কায়ার খুব বেশি প্রয়োজন হয় কিনা আমার জানা নেই। আমি বড় শিক্ষাবিদ নয়, এটা আমার জানা নেই। আমি ছোট্ট একটা মাদ্রাসায় থাকি, তো মুরব্বীরা কিন্তু এই কিতাবটাকে বাদ দিয়েছিলেন। এই কিতাবটাকে বাদ দিলে সুবিধা হয় কি, আপনি 1 ঘন্টার মধ্যে আপনি হেদায়া সানি কামাহুকু পড়ানো যায়, বলেন পড়ানো যায়? এটা সম্ভব নয়, মানে সম্ভব নয়। তো এই জন্য হেদায়া বলটা যদি সরকারের জায়গায় জমা ছাড়ো নিয়ে আসা হয়, তাহলে হেদায়া সানিটা 1 ঘন্টার মধ্যে ওই ইয়াতে পড়ালে সুন্দরভাবে কামাহুকু পড়ানো যাবে। আরেকটা বিষয়ের ব্যাপার হচ্ছে এই যে কুদুরি বিষয়ের ব্যাপার হচ্ছে, এখানে মজার ব্যাপার হচ্ছে কি, আমরা যখন এখানে কুদুরি পড়েছি জামিয়ার যত বলে স্পষ্ট লেখা ছিল নেশাবটা মিন কিতাবিল বুয়ু ইলা আরকাইয়াসে, মানে কিতাবের বুয়ু থেকে শুরু হতো। এখানে কিন্তু সংস্কারের কোনো কাজই চালানো হয়নি। হযরত মাওলানা ইসলাম বাদী রাহমাতুল্লাহ এখানে কোনো সংস্কার করেন, কিন্তু আমরা দেখলাম আবারও ওই যে কিতাবুত তাহারত মানে ইবাদত থেকে শুরু হয়ে যায় নেশাবের মধ্যে, এটা আবার চলে আসছে। তো এর কারণে হয় কি, ওই মুআমালাতের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া যায় না, বেশি যত্ন নেওয়া যায় না। তো এই জন্য আমি অনুরোধ করব, যদি ওনারা ভালো মনে করেন তার নেতৃবৃন্দ, তাহলে আবারও ওই যে কুদুরি নেশাবটা ইয়ার ভিতরে এই মানে মুআমালাত থেকে শুরু হয়, যাতে এইভাবে নেশাব করার জন্য অনুরোধ জানাই। 4 নম্বর কথা, এই সুল্লুমের সাথে আল্লামা ইসলামাবাদী রহমতুল্লাহ আলাইহি একটি কিতাব ছিল 2 ঘন্টায়, ইসলামী মাইশাত কে চন্দ বুনিয়াদি উসুল। এই কিতাবটা ইয়া করে দেওয়া হয়েছে, বাদ দেওয়া হয়েছে। আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব আল্লামা ইসলামাবাদী রহমতুল্লাহ আলাইহির প্রতি সম্মান পদস্বার্থে এই মনীষীর প্রতি, এই মনীষীর সম্মানের দিকে লক্ষ্য করে এই কিতাবটা আবার সুল্লুমের সাথে সংযোজন করা। আরেকটা কথা বলি, আমার এই কথাটা রোড হলো বাস্তব, তিক্ত হলো সত্য, যে ইত্তেহাদের সংবিধানে একটা ধারা সংযোজন করা হোক ইমিডিয়েটলি। কিরকম ধারা? ইত্তেহাদের সভাপতি হবে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া হযরত মওদুদ সাহেব। এটা সাংবিধানিক অধিকার, সাংবিধানিকভাবে উনি ইয়া হবে, ওই পদে যাবেন এবং আজীবন উনি ইত্তেহাদের সভাপতি হিসেবে থাকবেন, যিনি জামিয়ার প্রধান থাকবেন। সেক্রেটারির ক্ষেত্রে একটা নিয়ম আমাদের করতে হবে, সেক্রেটারি নির্বাচিত হবেন, 2 বছরের মেয়াদ হবে এবং সেক্রেটারি নির্বাচনের পদ্ধতি হবে तमाम ইত্তেহাদুল মাদ্রাসার সদস্য মাদ্রাসাগুলোর মুহতামিমের প্রত্যক্ষ ভোটে এবং যে প্রত্যক্ষ ভোটে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইত্তেহাদুল মাদ্রাসার সেক্রেটারি নির্বাচিত হবে। এরকম নিয়ম যদি এরকম একটা নিয়ম করতে পারলে ভবিষ্যতেও যখন মুরব্বীরা থাকবে না, আমি আবার রিপিট করছি, এরকম একটা নিয়ম হলে ভবিষ্যতেও যখন মুরব্বীরা থাকবে না, তখনও ইত্তেহাদ ফিতনা মুক্ত থাকবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোক। ইত্তেহাদের বর্তমানে যে ছোটখাটো সংকট চলছে, এটা যেন আল্লাহ অতি সত্য বিলম্বে আল্লাহ তাআলা এলা মিটমাট করে দেন, এই দোয়া করে এবং মুরব্বীদের হায়াতের দারাজির জন্য দোয়া করে আমি এখানে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের এখানে ইতি টানলাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
অসংখ্য শুকরিয়া মাওলানা মহিউদ্দিন হেলালি সাহেবকে তার গুরুত্বপূর্ণ মতামত বক্তব্য পেশ করার জন্য। এইবার আমাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন ফটিকছড়ি আমতলী মাদ্রাসার মুহতামিম হযরত মাওলানা মুফতি খালেদ সাহেব মুর্তজিলুল আলী। তাকে তার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য এবং মতামত পেশ করার জন্য আহ্বান করছি। এখানে আমি আরেকটা বিষয় আপনাদেরকে একটা এজাফা দিচ্ছি। আপনাদের এখানে আমাদের অনেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এসেছেন, হয়তো আমাদের সাথে যোগাযোগ হয়নি, দেখিনি আমরা। এরকম কেউ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি থাকলে, আপনাদের কোনো গুরুত্বপূর্ণ মতামত থাকলে আপনারা একটা নোট পাঠালে, আমাদের ছোট্ট একটা নোট একটা ছাত্রের মাধ্যমে পাঠাই দিলে আমরা এটা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করব। قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم উপস্থিত আজকের ঐতিহ্যবাহী ইত্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশ ওই মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড আয়োজিত সাধারণ সভায় সম্মানিত মুহতারাম সভাপতি উলামায়ে কেরাম, তলবায়ে ইলজাম, আসলে এখানে দাঁড়িয়ে বলার মতো অবস্থা ও যোগ্যতা অভিজ্ঞতা নেই আমাদের। তারপরও মুরব্বীদের নির্দেশে একটি কথা বলবো যে এই জামিয়া পরিচালিত ঐতিহ্যবাহী ওই মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড দুঃসময়ে যখন পতিত হয়, আমরা ফটিকছড়ি বিভিন্ন মাদ্রাসার উলামায়ে কেরাম পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। বিশেষ করে স্মরণ করতে হয় রওজা সৈয়দুশ শুহাদা মাদ্রাসার মরহুম আল্লামা হাজী ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি অত্যন্ত মেহনত ও পরিশ্রম করে সকাল থেকে সন্ধ্যা রাত পর্যন্ত ফটিকছড়ি রওজান সহ বিভিন্ন মাদ্রাসার কারাগারে গিয়ে এই ঐতিহ্যবাহী ওই মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে পুনরায় উজ্জীবিত করবার জন্য অনেক শ্রম দিয়েছেন, মেহনত করিয়েছেন। আমরাও সাথে ছিলাম। আজকে না থাকলেও আজকে ওনাকে আমরা স্মরণ করতে হয়, কিন্তু ওনার অনুপস্থিতি আমরা টের পাচ্ছি। যাই হোক, দোয়া করবেন। ফটিকছড়ির উলামায়ে কেরাম চেষ্টা করে যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী এই বোর্ডের সুনাম পুনরায় উদ্ধার করবার জন্য। কিন্তু একটি কথা তার মধ্যে বলতে হয়, আমরা উপলব্ধি করেছি বিশেষ করে এই বোর্ডের কেন্দ্রের কিছু কার্যক্রম আরো গতিশীল করতে হবে। দায়িত্বশীলকে আরো কর্ম যোগ্য অভিজ্ঞ সব হতে হবে। অনেক কার্যক্রমের মধ্যে অবহেলা দৃষ্টিগোচর হয়েছে। যদি এগুলো আমরা যদি কাটিয়ে উঠতে পারি, তাহলে আমরা এই বোর্ডের বিকল্প বোর্ডের চিন্তা ভাবনা না করে আমরা আমাদের বোর্ডকে শক্তিশালী করে শিক্ষামূলক গঠনমূলক সংগঠনকে শক্তিশালী করে ইনশাআল্লাহ আমরা এগিয়ে যাব। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের সকল বোর্ডের উপরে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস সকলের বোর্ডের উপরে থাকবে বলে আমি আশা করছি।
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ধন্যবাদ মৌলানা মুফতি খালেদ সাহেবকে তার বক্তব্যের জন্য। এইবার আমাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য এবং মতামত পেশ করবেন রাজঘাটা হুসাইনিয়া মাদ্রাসার মুহতামিম হযরত মাওলানা হাবিবুল ওয়াহিদ সাহেব মুন্তাজিলুল আলী। দুঃখিত, উনি এখনো এখানে নাই, বাইরে মনে হয়। এইবার আমাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখবেন, মতামত দেবেন বদরখালী মাদ্রাসা মদিনাতুল উলুম মাদ্রাসার মুহতামিম হযরত মাওলানা সুলাইমান সাহেব মুন্তাজিলুল আলী। نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى في آية آخر ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত আকাবিরিন ইকরাম, উলামায়ে ইজরাম, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এটা হলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা নৈশিষ্ট বৈঠক, যেখানে কওমি মাদ্রাসার ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান দিক নির্দেশনা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, সিদ্ধান্ত হচ্ছে। এবং বর্তমানে আমরা কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ব্যাপারে একটু সমস্যার মধ্যে আছি। এই বোর্ডটা ছিল পটিয়ার বোর্ড। বোর্ড সৃষ্টি হয়েছে পটিয়া মাদ্রাসার পক্ষ থেকে। পটিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা কুতুবে আলম হযরত শাহ মুফতি আজিজুল হক সাহেব হুজুর দামত বরকাতুহু রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ওনার প্রচেষ্টায় এই ইত্তেহাদুল মাদারিস সৃষ্টি হয়েছে। এটা ভিন্ন একটা পটিয়ার বাইরে, পটিয়ার ভিন্ন একটা জিনিস না, এটা পটিয়া মাদ্রাসার একটা অংশ। পটিয়া মাদ্রাসার অন্যান্য সমাজ এরকম কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, আঞ্জুমান ইত্তেহাদুল মাদারিস, এটাও পটিয়া মাদ্রাসার একটা অংশ। এটা পটিয়া মাদ্রাসার একটা সম্পদ, শোভা। এটাকে কিছুতে পটিয়া মাদ্রাসা থেকে আলাদা করা যাইতে পারে না। কোন কেউ যদি ইত্তেহাদের অধীনে পটিয়া, এটা ভুল হবে। পটিয়া মাদ্রাসার অধীনে ইত্তেহাদ, পটিয়া মাদ্রাসার বর্তমানে চলবে ইত্তেহাদ। তাই বর্তমান পটিয়া মাদ্রাসার পরিচালনা যে মুরব্বীদের হাতে আছে, তাদের মাধ্যমে চলবে ইত্তেহাদ। আর এটা যদি আমরা একটা ব্যতিক্রম করতে চাই, তাহলে ইনশাআল্লাহ তাআলা পটিয়া এবং ইত্তেহাদের কোনো অসুবিধা হবে না। আস্তে আস্তে সবাই এই পটিয়া মাদ্রাসার তত্ত্বাবধানে এসে যাবে। আগর গীতি সারা সর্বাদগী রাত, চেরাগের মতো বেড়া হারগিজ নমিরাত। এটা মুরব্বীদের প্রতিষ্ঠিত জিনিস। কোন ষড়যন্ত্র কারণে এটা কোনদিনও নস্যাৎ হবে না, ধ্বংস হবে না। বিপদ আসবে, বিপদ কাটে যাবে ইনশাআল্লাহ। যারা এখনো পটিয়ার বাইরে আছে, তাদের জন্য আমরা দোয়া করব, তাদের বেশি সমালোচনা করবো না। তাদের ভুলগুলি আল্লাহ পাক ঠিক করে দিও, এবং সবাইকে আল্লাহ পাক পটিয়া মাদ্রাসার মাথা হাতে ঐক্যবদ্ধ করে দিও।
এটা আমরা দোয়া করবো এবং চেষ্টাও করবো, বুঝাবো তাদেরকে। ইনশাআল্লাহ আস্তে আস্তে আসতেছে সবাই। এটা একটা আমাদের সম্পদ। এই ভোট যদি নষ্ট হয় তাহলে আমাদের মাদ্রাসাগুলি নষ্ট হয়ে যাবে, কারণ একটা প্রতিষ্ঠান চলতে গেলে একটা ভোট লাগে। এখন যদি ভোট না থাকে, ভোট নষ্ট হয়ে যায়, কারো কোনো সম্মান ইজ্জত থাকবে না, কারো অস্তিত্ব থাকবে না। তাই আমরা এই পর্যায়ের ভোটকে, আঞ্জুমানের তাহাদুল মাদারিসকে শক্তিশালী করে যেভাবে হোক না কেন চেষ্টা করে ইনশাআল্লাহ তাআলা এই পর্যায়ের ভোটকে আমরা শক্তিশালী করার জন্য চেষ্টা করব, দোয়া করব, সবাইকে বুঝাবো, দাওয়াত দিব, সবাইকে আনার চেষ্টা করবো। আলহামদুলিল্লাহ। অসংখ্য শুকরিয়া হযরত মাওলানা সুলাইমান সাহেব মুদ্দাজিরুল আলীকে তার গুরুত্বপূর্ণ মতামত এবং বক্তব্যের জন্য। এইবার আমাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য এবং মতামত পেশ করবেন কক্সবাজার জামিয়া ইমাম মুসলিমের সহকারী পরিচালক সদরে মুহতামিম, জামিয়া ইমাম মুসলিমের সদরে মুহতামিম হযরত মাওলানা আফসার সাহেব মুদ্দাজিরুল আলী। হযরত মাওলানা আফসারউদ্দিন কাসেমি চৌধুরী সাহেব মুদ্দাজিরুল আলী ফাজিলে দেওবন্দ। এই জন্য এটা একটা ফখর এবং শরাফত, এই জন্য নিসবতটা আমার আসলে বলতে ভুল হয়েছে। মাওলানা আফসারউদ্দিন কাসেমি সাহেব তিনি এখন আমাদের সামনে তার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ইযা জাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহ ওয়া রাআইতান নাসা ইয়াদখুলুনা ফী দীনিল্লাহি আফওয়াজা ফাসাব্বিহ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াস্তাগফিরহু ইন্নাহু কানা তাওওয়াবা। সাদাকাল্লাহুল আযীম। সদরে মুহতারাম মুহতামিম জামিয়া ইসলামিয়া পাটিয়া এবং নবনিযুক্ত আমাদের শ্রদ্ধেয় মুহতারাম শেখুল হাদিস মুফতি আল্লামা মুফতি শামসুদ্দিন সাহেব দামাত বরকাতুহু, মঞ্চে অভিষ্ট আমাদের প্রসিদ্ধ বক্তা মাওলানা মুবারক সাহেব মুদ্দাজিরুল আলী এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুহতামিম কেরামগণ, আগত মুহতামিম কেরামগণ, উলামায়ে কেরাম। সংক্ষিপ্ত দুইটি কথা বলে চলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। আলহামদুলিল্লাহ, আমি যে আয়াতটা পড়ে সূরাটা তেলাওয়াত করেছি, আমি এটা অনুভব করতেছি। আমি 2 বছর আঞ্জুমানের তাহাদুল মাদারিসে আমার আসার সুযোগ হয়নি, আমি অন্ধকারে ছিলাম। এখন দেখলাম, আসি দেখি আলোতে আসছি মনে হয় আমি। আলহামদুলিল্লাহ, যে যিনি কুল্লু শাইইন ইয়ারজিউ ইলা আসলিহি, আপনারা এটা বুঝেন, ছেলে যতক্ষণ মাকে পাবে না ততক্ষণ ছেলে কি হবে না, শান্ত হবে না। ইত্তেহাদের মা হলো পটিয়া মাদ্রাসা। যতদিন ইত্তেহাদের মা পটিয়া মাদ্রাসা পাবে না ততদিন ইত্তেহাদ শান্ত হবে না আমার মনে হয়। আপনারা কি মনে করেন? এখন আলহামদুলিল্লাহ ইত্তেহাদুল মাদারিস একটা আরেকটা সৃষ্টি হয়েছিল। আমি বলবো এই পটিয়া মাদ্রাসা থেকে অনেক শখসিয়ত চলে গেছেন। আমাদের সদর মুহতারাম আল্লামা সুলতান জোক নদভী রহমতুল্লাহ আলাইহি, আমাদের মুফতি আব্দুর রহমান সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, আরো অনেক অনেক বুজুর্গ আলেমদিন এখান থেকে, আমাদের সদর সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, মিলাদ আপনারা চিনেন, ওনারা কেউ মনে হয় ইত্তেহাদ নিয়ে টানাটানি করেন, এমন করছে নাকি আপনারা জানেননি? আপনার অনেক আমাদের আগে আসছেন, জানেননি কোনো? তাহলে গেছে ওনারা নিজেরা নিজেরা প্রতিষ্ঠান করছে,
ওরা নিজেরা নিজেরা দিনের কাজ করছেন। গত 2 বছর আগে আমি ছেলেদেরকে ভালোবাসা দিতে পারি নাই, যার কারণে ছেলেরা আমার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়েছে, আমাকে বের করে দিয়েছে। আমি একটা হাতকে নিয়ে আমি চলে গেছি। পটিয়া মাদ্রাসা নিয়ে যান না, আপনি পটিয়া মাদ্রাসার নাম দিয়ে পটিয়া মাদ্রাসা করেন না, একটা হাত নিয়ে কেন টানাটানি করবেন বলেন তো? তাই এখন একটা সুখবর দেব, অতি শীঘ্রই এটা ইত্তেহাদুল মাদারিস কক্সবাজার বাংলাদেশ নামে পরিচিতি লাভ করবে। কথাটা বুঝতে পারছেন? যেহেতু আমাদের উনি ওই ইত্তেহাদুল মাদারিসের সদরের মুহতারাম যিনি মাওলানা আল্লামা ফুরকানুল্লাহ সাহেব আছেন, উনি কক্সবাজারের। মাওলানা বৈদুল্লাহ আহমদ সাহেব উনি কক্সবাজারের। ওই মিলে মাদ্রাসার মোহতমে বাবা আল্লাহর মতো পর্যা থেকে গিয়ে আমাদের পর্যা মিলান মাদ্রাসার ওনাকে মোহতম করে দিয়েছে। তারপরে যারা ওখানে তৎপরতা চালাইতেছে ওরাও কক্সবাজারের। গত নীলা মাদ্রাসার 2টা বছর চলে গেছে। ইত্তেহাদুল মাদারিসের উনি সেক্রেটারি জেনারেল হয়ে সমাধান করতে পারেন। দুবাইতে গেলে আমাকে ছিল, ওনাকেও ছিলেন, কি ব্যাপার হুজুর? বলে এটা করবো, এটা করে দেবো, এটা হালালার মতো হয়ে গেছে। হালালা বিয়া করে না, ওই নেকন নীলা মাদ্রাসাকে বিয়ে করে আর ছাড়তে পারছে না, মজা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম 2 বছরের মধ্যে একদিনও নাকি মাদ্রাসা থাকে নাই, যাওয়া আসা করে। আসার সময় আমিরাবাদ যেরকম আমরা কি করি, আমিরাবাদ চা খাই বসে, এরকম উনি যাওয়া আসা করে, কি খবর কি নাম, মাদ্রাসার ধ্বংস করে দিচ্ছে। আরেকটা মৌলানা মাহবুব সাহেব মজারি, মৌলানা মুতাহার সাহেব মহতুর সাহেব চিনেন, ওনার একটা মাদ্রাসা, ওনাকে দখল করে দিচ্ছে। ওনার সেক্রেটারি মৌলানা বুরহানুদ্দিন আমাদের উখিয়া, উনি তো পারে না, উনি একটা ওনার এখানে ওই পিউনের মতো ওনার ওটা শাসককে দিয়া ওটা পরিচালনা করাইতেছে। এইটাও ইউনিয়নের একজন দিয়া নীলা মাদ্রাসা পরিচালনা করাইতেছে, হেলো দিয়া। হ্যাঁ, 4 জন মজুরের কেটে দেবে নাম, 60 ফসল সুরা নাই, কিচ্ছু নাই। আল্লাহ তাআলা রহম করে দোয়া করেন এইরকম আমাদের মাদ্রাসাকে এইরকম মানে দুষ্কৃতকারীদের হাত থেকে আমাদের মাদ্রাসাকে কি করে আল্লাহ তাআলা মুক্ত করে। ইত্তেহাদের মাধ্যমে আমরা হযরত বুখারী সাহেব রাহমাতুল্লাহ দেখি নীলা মাদ্রাসার মধ্যে অনেক বড় বড় ঘটনা হয়েছে। আল্লামা ইসলামাত হারুন সাহেবকে দেখেছি, একটা কথা বলে গেছি, অত সুষ্ঠু পরিচালনার মধ্যে থাকবা, আর যদি সহ্য করতে না পারো রাস্তা খোলা আছে, গেট কাছে চলে যাও। এইরকম সাহস নিয়ে এখন গুন্ডাদেরকে নিয়ে নীলা মাদ্রাসা পরিচালনা করতেছে ওবায়দুল্লাহ হামজা। সে আবার একটা হাতকে টিকাতে পারবে? তার দ্বারা কিচ্ছু হবে না, মাদ্রাসা হবে না, কিচ্ছু হবে না। আমি আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ তাআলা আরো কথা বলবো ইনশাআল্লাহ। অনেক আমাদের দোকান আছেন, আজকে শেষ করছি। ও আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। এবার আমাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য এবং মতামত পেশ করবেন সিরিঙ্গা মাদ্রাসার সুযোগ্য মুহতামিম হযরত মাওলানা আনোয়ারুল আলম সাহেব মুতাজিলুল আলী। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. আঞ্জুমান ইত্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত আজকে বার্ষিক মজলিসে উমুমি মজলিস শুরার সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত উত্তর জামিয়া মুহতারাম আসাতিজা কেরাম, সম্মানিত শাইখুল হাদিস, বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে আগত উত্তর ইত্তেহাদের অন্তর্ভুক্ত
বিভিন্ন মাদ্রাসার হযরত মুহতারাম সাহেবান, এই কওমি মাদ্রাসাগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দুইটা জিনিসের ভিত্তিতে। একটা এই কওমি মাদ্রাসার মধ্যে তালিম দেওয়া হয়, আরেকটা এই কওমি মাদ্রাসার মধ্যে তরবিয়ত দেওয়া হয়। আগে আমরা মুরব্বী থেকে শুনেছি মাদ্রাসায় আসাদাতরা 100% ছাত্রদেরকে তালিমের জন্য অতি মেহনতে চেষ্টা করতেন। দ্বিতীয়ত সাথে সাথে ছাত্রদেরকে তরবিয়তের জন্য, ইসলাহি নকশের জন্য চেষ্টা করতেন। তো যে সমস্ত আসাদাতরা মুরব্বীদের সাথে ইসলাহি নিয়ত রাখতেন, তারা যখন নিজেকে ধন্য মনে করতেন, তাদের সান্নিধ্য যে ছাত্ররা আসতেন তারাও এরকম নিজেকে ধন্য মনে করতেন। আমি একটা আরজ রাখব, যে সমস্ত মাদ্রাসায় উলা এবং দওরা হাদিস আছে, প্রতিটি মাদ্রাসায় ছাত্রদেরকে যেন ইসলাহি নিয়তে মুরব্বীদের সাথে ইসলাহি তাআল্লুক করার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়, আগ্রহ করা হয়। যদি ছাত্ররা এই ইসলাহি দওরা করার পরে মুরব্বীদের সাথে সম্পর্ক রাখে, ইসলাহি নিয়তের সাথে সম্পর্ক হয়ে যায়, ওই উস্তাদ থেকে কখনো নামাজ তরক হবে না, জামাতে নামাজ তরক হবে না। ওই উস্তাদ কোনদিন মাদ্রাসায় অনিয়ম করতে পারবে না। সেই জন্য এইকে দাঁড়ে দাঁড়ে আশ্বাস নিতে হবে। জমাতে উল্লেখ থেকে কমস কম দওরা বিদ্রোহে সমস্ত ছাত্ররা থাকবে, আমরা যদি তাদেরকে উৎসাহিত করি মুরব্বীদের সাথে ইসলাহি সম্পর্ক করার জন্য, আর খাওয়ার পরে ইনশাআল্লাহ ওই সমস্ত ছাত্রদের দ্বারায় যেরকম ইলমি ফায়দা হবে, মুরব্বীদের সাথে ইসলাহি তাআল্লুক হওয়ার সাথে সাথে তাদের থেকে ছাত্রদের তরবিয়তে ফায়দা হবে। 2 নম্বরে এই ইত্তেহাদ এই ফটিয়া মাদ্রাসা থেকে বৃত্তি হয়েছে। প্রথমে ফটিয়া মাদ্রাসা, পরে ইত্তেহাদ। এইটা আলোচনা করার কোনো প্রয়োজন নেই। আমার নগণ্য ধারণা, এই ইত্তেহাদকে টিকে রাখতে হলে প্রথমে এই মাদ্রাসার বাউন্ডারির ভিতরে যে সমস্ত আসাদা আছে তাদেরকে মহব্বতের সাথে ইত্তেহাদকে করতে হবে। এই মাদ্রাসার ছাত্ররা যারা আছে তাদেরকে ইত্তেহাদকে মহব্বতের সাথে করতে হবে। আমরা যারা ইত্তেহাদের অন্তর্ভুক্ত মাদ্রাসা আছি, আমাদেরকেও এই ইত্তেহাদকে মহব্বতের সাথে করতে হবে। ইনশাআল্লাহ এই ইত্তেহাদ কামিয়াব হবে। আল্লাহ পাক এই ইত্তেহাদকে টিকে রাখবেন, আল্লাহ হেফাজত রাখবেন। আমাদের সকলকে এই ইত্তেহাদকে মজবুত করার জন্য মুরব্বীদের পরামর্শ মতো আমাদের চলতে পারি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। অসংখ্য শুকরিয়া হযরত মাওলানা আনোয়ারুল আলম সাহেব মুতাজিলুল আলীকে তার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য এবং মতামতের জন্য। এইবার আমাদের সামনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য এবং মতামত পেশ করবেন আমাদের অন্যতম মুরব্বী এবং আমাদের জামে ইসলামিয়া পটিয়ার শাইখুল হাদিস এবং প্রধান মুফতি উস্তাজুল আসরাতিজা আল্লামা মুফতি শামসুদ্দিন জিয়া সাহেব হুজুর বারাকাল্লাহু ফি হায়াতিহি। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إسلام إلا بالجماعة ولا جماعة إلا بالأمير ولا أمير إلا بالطاعة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحمد لله আজকে ইত্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশের সভা বার্ষিক মজলিসে উমুমি মজলিসে উমুমির বৈঠক হয়েছে। মজলিসে উমুমির বৈঠক একসময় আরো হয়েছিল। আজকে যে পরিমাণ শোরাকার সদস্যরা আসছে পূর্বে এরকম খুব কম হয়ে গেছে না। একটা সময় ছিল ইত্তেহাদুল মাদারিসে সবাই আসত, প্রতিপক্ষ যা বলতো তা শুনে চলে যেত। এখন আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে কিছু কিছু মতামত পেশ করার জন্য বলা হয়েছে। এইটা তো সুন্দর দ্বারা এখানে বিভিন্ন মতামত আসতেছে, কর্তৃপক্ষ সেইগুলি লিখে রাখে। এইগুলি সংশোধন করার জন্য সব তো এখানে বলা যাবে না, একজনে সবকিছু বলতে পারবে না। এই জন্য কর্তৃপক্ষ এগুলি লিখে রাখে। এটার জন্য একটা সাব কমিটি করে দিয়ে এইগুলি কিভাবে সংস্কার করা যায় এইটাই হবে। রয়েছে নূরানি কায়দার জন্য প্রশিক্ষণ হয়। প্রশিক্ষণ মানে অপরকে শিখা, পিটিআই হয়। এটা প্রাইমারি স্কুলের ছাত্ররা কিভাবে পড়াবে সেটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বিএড হয়, এটা স্কুল, হাই স্কুল, কলেজের ছাত্রদেরকে কিভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। একটা সময় তখন ফজলুল মিল্লাত রহমতুল্লাহ আলাইহি ছিলেন, এখানেও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নুর ইসলাম আদিব সাহেব দামাত বরকাতুল্লাহ আলিয়া, মাওলানা শিববির আহমদ সাহেব, ওনাদেরকে দিয়ে এখানে প্রশিক্ষণ কোর্স করা হইল। আমরা সেখানে শরীফ হয়েছিলাম, আমাদের মহতম সাহেব শরীফ হয়েছিল, আমি শরীফ হয়েছিলাম। নহদিন প্রশিক্ষণ দিয়েছিল আদিব সাহেব, পঞ্চগঞ্জের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল মাওলানা শিববির সাহেব চর্মভুবন। আমি মিজানের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলাম, প্রশিক্ষণ দিয়েছি, আবার শিক্ষকে বসছি। এটা করলে কিভাবে ছাত্র পড়াইতে হবে এই অভিজ্ঞতাটা হয়। তরিকে তালিমের ব্যাপারে হযরত মুফতি ইব্রাহিমের একটা ছোট্ট আছে। এইটার পরে মুফতি লোকসভা হুজুর যখন ছিলেন উনি একটা রেসালা লিখছেন। হযরত তফিক উসমানী সাহেব বিরাট একটা প্রত্যেক কিতাব কিভাবে প্রশিক্ষণ পড়াবে এইটার ব্যবস্থা করছে। সুতরাং পূর্বের মতো হেফজখানার প্রশিক্ষণ হয়, নুরানের প্রশিক্ষণ হয়। এই জন্য একটা পূর্বের একটা দ্বার ছিল, মাঝখানে এটা বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ একটা হয়, একটা হাতে বন্ধ করেন, দাওয়াত দিছিল, শরীক হয়। সেই জন্য আমার মনে হয় সময় দিয়ে পড়াচ্ছে, কষ্ট করে পড়াচ্ছে। কিভাবে পড়াবে সেইটা না জানলে তখন কি হয়, কষ্টটা হচ্ছে,
ছাত্ররা ভালো মতো নিতে পারতেছে না। এই জন্য এইটার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া দরকার। আর একটা যেটা আমাদের এখানে গুরুত্ব নেই, আমাদের একসময় সাধারণ শিক্ষিত প্রশ্ন করছিল, আপনার এখানে বাংলা ইংরেজি কি পরিমাণ শিক্ষা দেওয়া হবে? আপনাদের স্কুলে যে পরিমাণ আরবি শিক্ষা দেওয়া হবে। এটা একটা সময় ছিল, কিন্তু এখন বাংলা ইংরেজি খুব দরকার। বাংলা ইংরেজির মধ্যে অবহেলা করা হবে, বাংলা ইংরেজিতে অবহেলা করা হবে। বাংলা ইংরেজিতে অবহেলা না করে বাংলা ইংরেজি গণিত অন্তত এই তিনটা বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে পড়ানো দরকার এবং এর জন্য উপযুক্ত মাস্টার রাখা দরকার। উপযুক্ত মাস্টার রাখা হয় না, যার কারণে ছেলেরও গুরুত্ব দেয় না, জিম্মাদারও গুরুত্ব দেয় না, মাস্টারও গুরুত্ব দেয় না। এই জন্য আমাদের এখান থেকে ছাত্ররা বের হয়ে এই জরুরি কয়েকটা বিষয়ের মধ্যে পারে না। আমি যখন সিরাজি পড়াইতাম, এখানে একটা ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম, 7 ভাগের 1 ভাগ বেশি না 2 ভাগের 1 ভাগ বেশি? 7 ভাগের 1 ভাগ বেশি। 2 ভাগের 1 ভাগ বেশি না 7 ভাগের 1 ভাগ বেশি? 7 ভাগের 1 ভাগ বেশি। একটা ছেলে সেটাও জানে না, সুতরাং এইটার প্রতি একটু গুরুত্ব দেওয়া দরকার। আরেকটা বিষয়, এটা যারা আমি ছেলেদের মন মানসিকতার উপরে জ্ঞান করে, ওরা বলে ছেলেদের মধ্যে পরীক্ষার বেশি সাবসৃষ্টি না করা। এটা চিন্তার বিষয়। জামাতের দৌমর মধ্যে পরীক্ষা, মর্কজি পরীক্ষা, নমর মধ্যে মর্কজি পরীক্ষা, হাস্তম মর্কজি পরীক্ষা, কোথাও কোথাও হাস্তমে মর্কজি পরীক্ষা, আবার শ্বশুর মর্কজি পরীক্ষা। এইগুলিতে ছাত্রগুলো খুব বেশি ছাত্র। এই জন্য এই বিষয়ে মুরব্বীরা চিন্তা করতে পারে, এত বড় সেন্টার পরীক্ষা হলে ভালো হবে না না হলে ভালো হবে, এইটা তার চিন্তার বিষয়। আরেকটা বিষয়, সেটা হলো ফকিহুল মিল্লাত রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যখন ওইখানে তনজিমুল মাদারিস করছে, তখন ইত্তেহাদের মধ্যে পয়সা করে কম, তনজিমুল মাদারিসের পয়সা খুব বেশি। বুখারী ওদেরকে বলতে দেখছি, তোমরা আল ফাতার বই কেন পড়ো? আল ফাতাতে এমন কি আছে? আমরা তনজিমুল মাদারিসের মধ্যে নিজেরা অভিজ্ঞ শিক্ষার্থী আমরা বই ছাপাইছি, আমাদের অন্য পয়সা না হইলেও বই যেগুলি বিক্রি করে এর মধ্যে আমাদের পয়সা হয়ে যায়। সেই জন্য আমার মনে আল ফাতার মানুষের বড় নয়, বরং শুধু আলেম দিকে না, যেগুলি সাধারণ শিক্ষিত লোক যারা এই বিষয়ে মেহনত করছে, এদেরকে দিয়ে আঞ্জুমান ইত্তেহাদুল মাদারিসে বিশেষ করে বাংলা ইত্যাদি যেগুলি আছে, এইগুলি বই ছাপাইলে ছেলেদেরও উপকার হবে, আঞ্জুমানেরও কি হবে, উপকার হবে। সিলেট যেটা আছে, সিলেট শুনছি তারা কেবল বই না, তারা নিজের বই যেগুলি, নিজের কিতাবগুলি যেগুলি আছে সেইগুলি তারাই ছাপাই, তারাই বিক্রি করে। আমার মনে হয় এইগুলি করলে আমাদের ছাত্ররাও উপকৃত হবে এবং সাথে সাথে আঞ্জুমানেরও ফায়দা হয়। আরেকটা বিষয় যেটা, সেটা হল এক এক জায়গায় একটা ভালো জিনিস আছে। লেফাকের মধ্যে আমরা সফর করি, লেফাকের মধ্যে কিভাবে কোনটা হবে, যেটা মহিউদ্দিন হেলালি বলছে, লেফাকের মধ্যে সেইগুলি
কতগুলি কি আছে কারণ আছে। খাতা কিভাবে কাটতে হবে, খাতা যারা কাটতে হবে কিভাবে কাটবে, এরকম এর মধ্যে হাইয়তুলিয়াতে এইভাবে খাতা কাটার জন্য ব্যবস্থা করে। কারো খাতা কাটার যদি দূর দেখে তার বছর থাকে নাই। এইরকম খাতা কাটার কারণে ছেলেদের মধ্যে কি হয়ে যায়, অলসতা করে খাতা কাটে। খাতায় পরিমাণ দেওয়া হয় যে কয়েকদিনের মধ্যে খাতাগুলি দিয়ে চলে যায়। সুতরাং এগুলি পুজো করা ভাবে নজর রাখতে হবে। আরো কি কি সুবিধা আছে এটা বাদ দেওয়া দরকার। আর কিছু বাইরের থেকে কিনে নেওয়া দরকার। এটার জন্য ছোট্ট একটা সাব কমিটি করে দিলে ওরা ওগুলি দেখাশোনা করবে। দেখাশোনা করার পর তারপরে রিপোর্ট দিবে। সেই মোতাবেক অমনি বৈঠকের মধ্যে এটা আলোচনা করে, অথবা অমনি বৈঠক না হলে অমনি বৈঠক তো সবসময় করা যায় না। খুশুসি একটা বৈঠক করে যারা অভিজ্ঞ আছে তাদের সামনে পেশ করে এগুলি করাটাই মুনাসিব মনে করতেছি। সব কথা তো এখানে আর বলা যাবে না। আজকে আমার খুব খুশি লাগতেছে যে পরিমাণ এখানে লোকরা শরীক হয়েছে। এটা ইনশাআল্লাহ আমরা বসরা আমরা এখান থেকে আমরা ভবিষ্যতে যে আমরা ইনশাআল্লাহ কামিয়াব হব সেটা আমি আশাবাদী। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করো। আরেকটা জিনিস বলছি, ওই তাসবিহের গুরুত্ব খুব বাড়ানো দরকার। আমাদের এখানে তাসবিহের গুরুত্ব নেই। তাসবিহ না হইলে ঠিক না হয়, এই জন্য এটার ব্যবস্থা করবো। আল্লাহ তাআলা সবাইকে তৌফিক দান করো। আমি দীর্ঘ আরো সময় থাকতে চাইছিলাম, কিন্তু শারীরিকভাবে ভালো লাগতেছে না, সেই জন্য চলে গেছে। হযরতের অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করছি গুরুত্বপূর্ণ মতামত এবং বক্তব্য আমাদের উদ্দেশ্যে পেশ করার জন্য। এখানে মাঝে মাঝে আমি কিন্তু একটু খালি জায়গাও দেখতে পাচ্ছি, আবার কিছু জায়গাতে খুব জ্যাম দেখতে পাচ্ছি। যদি আপনাদের কষ্ট হয় একটু নড়াচড়ে বসলে সামনে একটু জায়গা আছে, তাহলে কষ্ট হবে না। 2 নাম্বার, এখানে আপনারা যারা উপস্থিত হয়েছেন বিশেষ করে বিভিন্ন মাদ্রাসার জিম্মাদার বা নাজমা তালিমার বা অন্য উস্তাদ যিনি প্রতিনিধি, তাদের স্বাক্ষর নেওয়া হচ্ছে, উপস্থিত স্বাক্ষর। এখানে আমাদের ছাত্র ভাইরা দস্তখতের স্বাক্ষরের কাগজ নিয়ে আপনাদের সেখানে আছেন। আপনারা একটু সহযোগিতা করবেন, একটু কষ্ট করে উপস্থিত স্বাক্ষরটা করে যাবেন। এইবার আমাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন রাঙ্গুনিয়া জিয়াউল উলুম মাদ্রাসা মুহতামিম হযরত মাওলানা জমির উদ্দিন সাহেব। আমরা বসি, কেউ ওটা বসা করবো না, নড়াচড়া করবো না। আরো আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আছে, আরো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আছে। রাঙ্গুনিয়া মাওলানা জমির উদ্দিন সাহেব আসছিলেন। আচ্ছা, তারপরে এখানে আমাদের পাশে বসা ছিলেন আমাদের রাঙ্গুনিয়ার ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা চন্দ্রমোনা ইউনুসিয়ার সুযোগ্য মুহতামিম হযরত মাওলানা নিজামউদ্দিন সাহেব আমার পাশে বসা ছিলেন, জরুরতে গেছেন। তারপরে কোদালা মাদ্রাসা, রাঙ্গুনিয়ার ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা কোদালা মাদ্রাসা মুহতামিম সুযোগ্য মুহতামিম আল্লামা মুফতি আব্দুল কাদের সাহেবের উনি অসুস্থ, আসতে পারেন নাই, খবর পেয়েছে। ওনার প্রতিনিধি কে আসছেন জানি না, একটু আমাদেরকে জানাবেন। এইবার আমাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখবেন চন্দনাইশ উপজেলার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি মাদ্রাসা দ্বীনি ইদারা দোহাজারে আজিজিয়া মাদ্রাসা সম্মানিত সুযোগ্য মুহতামিম হযরত মাওলানা হাবিবুল্লাহ সাহেব মুত্তাজিল্লুল আলী।
السلام عليكم ورحمة الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين আঞ্জুমান ইত্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশের বার্ষিক উমুমি বৈঠকের সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত মুআজ্জাজ মুহতারাম হযরত উলামায়ে কেরাম, আমি দু একটা কথা বলে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করবো ইনশাআল্লাহ। প্রথম কথা হলো, আমরা সবাই জানি আঞ্জুমান ইত্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশের মধ্যে কওমি মাদ্রাসার যতগুলো বোর্ড আছে সবচেয়ে প্রাচীনতম। এটাই সর্বপ্রথম কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা বোর্ড, আরগুলো এরপর। এই ঐতিহ্য এবং বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র আঞ্জুমান ইত্তেহাদুল মাদারিসের জন্যই জুটেছে। দ্বিতীয় হলো, এই আঞ্জুমান ইত্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশ সেই সময়ের যুগ সেরা বড় বড় মনীষী, যাদের উপর অবিচল মুসলমানদের আমাদের আস্থা ছিল, তাদের হাত ধরে এই ইত্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশের পদযাত্রা। আলহামদুলিল্লাহ, আমি মনে করি এখনো ইত্তেহাদুল মাদারিস